माने कलिंग युद्ध पर ही कलिंगर सीमाटा डिफाइन हो जाता कारण कलिंग विभिन्न समय विभिन्न ना रे कलिंग उत्कल उड्र आउ कि माने सप्तम शताब्दी माने अविभक्त पुरी जिला कटक जिला माने चिलिका ये पर्यंत पूरा आमर ये नदी पर्यंत महानदी पर्यंत कंगोद बोली कहला जोटा कि तार राजधानी था बंकाड़गड़ खारबड़ परठू पूरा माठर वंश पर्यंत षष्ठ शताब्दी पर्यंत ओडिशार इतिहास पूरा अंधकार था 500 वर्षर इतिहास कौ राजा थे कौन थे कौ शासन करते कि नाला आउ जदि आम तोशाली की गोटे नगर बोली धरिबा कि गोटे राज्य बोली धरिबा तार उत्तर सीमाटा थिला ये पर्यंत जो जौगड़ पर्यंत आ कलिंगर सेटा थिला दक्षिण सीमा एबे मध्य किति ऐतिहासिक कहउचंती गवेषणार नुआ नुआ तथ्य आसूची जे धौली रे कलिंग युद्ध हेई नथिला कारण सेतबेले लक्ष लोक मरी 1.5 लाख लोक बंदी होते हजार हजार लोक घर द्वार छाड़ी पड़े जाते तेणु जदि कहीं राजा नथिले लोक कहा नेतृत्व में एत बड़ युद्ध लड़ुते आउ जो बर्तमान जो धौली आप देखुं सी धौली अशोक सहित किसी संपर्क ना यही जो हाथी आउ अनुशासन यही हूँ अशोकर दुईटा कीर्ति यही जो धौली आम देखुचे 60-70 वर्ष तलर यहीटा डेभलप होती कलिंग जापान कलिंग निपन बुद्धिस्ट सोसाइटी अशोकर दुईटा प्रोविंशियल कैपिटल था गोटे तोशाली आ गोटे हूँ जौगड़ जना पड़ी अशोक से पर्यंत ही माने तांकर कंट्रोलटा से एस्टाब्लिश कर सर अशोक आसिकी कलिंग युद्ध करते जोटा कलिंग युद्ध नाम कलिंग युद्ध ना कलिंग युद्धटा आमर कौन धौली पाखे ही होता कि कहीं युद्ध जोटे भी हुए से गोटे बड़ जगार हुए तो सेठी कौन युद्ध होता कि जदि सेठी युद्ध होता ताले अशोक क्या सहित युद्ध करते कौ राजा सहित युद्ध करते कलिंगर से टाइम राजा किए थे किए तो गोटे राजा थे ना क्या आम खाली एति पाठ पढ़ीसु जे कलिंग युद्ध होता अशोक आसे कलिंग युद्ध कर कलिंग को जययुक्त करते कौ राजा कौ एम्पायर से टाइम रे थिले कौन ता विषय आम कि जानी ना धौली भी कौन सी ही प्रतिष्ठा करते कि आजिका डेट्र यूथ पीढ़ी माने कहते धौली हूँ अशोक बनई धौली को तो आहिर केते दूर सत्यता अच्छी अच्छा समीर बाबू एका सांगे तो आप अनेक गुड़िया प्रश्न पचारे आज्ञा गोटी गोटी कर से प्रश्नर उत्तर दवा किसी आवश्यकता ना मु यही जो प्रश्नर उत्तर दवा पूर्व आपको जनइबा चाहिए गोटे कथा जे कलिंग बोली आम जहाँ को कहूचे आज्ञा आपण प्रश्न हूँ कलिंगर युद्ध प्रकृत कौटी होता आज्ञा साधारण भाव एना ये भारत पाकिस्तान भितर उत्तेजना लगी रही युद्ध माने जेकोसी मुहूर्त युद्ध हो जापे जदि युद्ध हम कौटी हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर आप ठीक कथा ही कहले जे प्रकृत जदि कलिंग युद्ध ये होता ताले एटा कौन कलिंगर सीमा थिला कि यहाँ गोटे बहुत असमाहित प्रश्न गोटा प्रकृत ठीक प्रश्न आप पचार प्रकृत में यहाँ कलिंगर जदि सीमा थिला कि आउ जदि थिला तार राजा किए थे सीमार सुरक्षा किए कर ये सब प्रश्न आस्ते आस्ते आसीज ये प्रश्नर उत्तर को जावा पूर्व आमको जाना दरकार कलिंग युद्ध ये होता कि ना राजा किए थे ता पूर्व ओडिशार भौगोलिक स्थिति माने कलिंगर ओडिशा तो नुह कलिंगर भौगोलिक स्थिति कौन थिला से विषय आमको टे जाना पड़ो कलिंग बोली जो नाटा कलिंग उत्कल एवं उड्र यही तीनोटी जाति विभिन्न पुराण शास्त्र मानकरे कलिंग जाति कलिंग बोली गोटे जाति उत्कल बोली गोटे जाति उत्कल जाति ही उत्कल है उत्कल बोली गोटे जाति उड्र बोली गोटे जाति ये जो तीनटा जातिर लोकंकर जीवन शैली रे भाषा रे साहित्य रे संस्कृति रे धर्म धारणा रे अनेक सामंजस्य थिला बोली एमाने गंगाठू गोदावरी भितरे विभिन्न समय विभिन्न जगार रोते उड्र कथा जदि आम कहवा ताले उड्रर लोक मैंने जो मैंने थे उड्र जो मान कहुला से मैंने साधारण भाव जहाँ ऐतिहासिक बरण जनापड़ी से भौगोलिक ये से फुलवाणी जोटा आम कहूचे कंधमाल घुमुसर एवं केउंझर मयूरभंज पर्यंत अंचल
ଏଟାକୁ ଉଡ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଉଡ୍ର ଜାତିର ଲୋକ ମାନେ ଘୁମୁସର ମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ। ଭଞ୍ଜନଗର ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା? ହଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର, ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡ୍ର ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଲୋକ କେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀଠୁ ମହାନଦୀଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ତୋଷାଳୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବି ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କାହିଁ କହୁଛି, ମାନେ କୋଶଳ ଥିଲା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଇଟା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳଟା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ଉତ୍ତର କୋଶଳ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ଉତ୍ତର କୋଶଳ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର କୋଶଳ। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଲବ କୁଶ ଏମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା। ଆମର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଇଏ ଥିଲେ, ପୁଅ ଥିଲେ, ଲବ ଆଉ କୁଶ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତର କୋଶଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼, ରାୟପୁର ଯେଉଁ ପଟୁ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଭିତରେ ଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ବି ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତୋଷାଳୀର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି କଳିଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। କଳିଙ୍ଗବାସୀମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀଠୁ ସେପଟେ ମାନେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ମାନେ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା, ୟାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଗଙ୍ଗାରିଡାଇ କଳିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ମଗ କଳିଙ୍ଗ। ମଧ୍ୟ ଭାଗଟା ଯେଉଁଟା ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ମଗ କଳିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ସେପଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଳେବେଳେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ। ଆମେ କେବେ ବି କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ନଥିଲେ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଟା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ କେବେ ବି କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା କଳିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଥିଲା କି? ନହେଲେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁ ହେଇଥିଲା? ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ତୋଷାଳୀ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା, ଧଉଳିକି ମାନେ ଧଉଳି ଥିଲା, ଧଉଳି ଆଉ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଁଟା, ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ବୋଲି ଗାଁ, ମାନେ ବିବି ଲାଲଙ୍କ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ, ଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ, ଏମାନେ 2-3 ଜଣ ଗବେଷକ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗାଁଟା ହିଁ ଆଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କର ଥିଲା ତୋଷାଳୀ, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଖାରବଳଙ୍କର କଳିଙ୍ଗନଗର। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ତୋଷାଳୀ ଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ଧଉଳିର ମାନେ ତୋଷାଳୀ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ନଗର ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଆଉ ତୋଷାଳୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧଉଳି ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା ଯେ ଧଉଳି ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଯଦି ହେଇଥିଲା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି କଳିଙ୍ଗର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ସୀମା ଥିଲା ବୋଲିକି? ନହେଲେ ତୋଷାଳୀର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା, ତୋଷାଳୀ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ନହେଲେ 3ଟା କଳିଙ୍ଗର ମାନେ ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର ଆଉ କଳିଙ୍ଗ 3ଟା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହୁଏତ ତୋଷାଳୀ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର ଆଉ ତୋଷାଳୀ, ଏ 3ଟାରୁ ତୋଷାଳୀକି ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଉଡ୍ରକୁ ବି ସେ ଜୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଅଶୋକ 2ଟା ଅନୁଶାସନ ବସାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଉଳିରେ
ଧଉଳିରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଈ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଜଉଗଡ଼ର ଅନୁଶାସନଟା କାହିଁ ବସା ହେଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୋଷାଳୀର ଶେଷ ସୀମା ଥିଲା ମାନେ ମାନେ ଜଉଗଡ଼ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଘୁମୁସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲା ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଅଶୋକ ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥିଲେ ତାକୁ ତେଣୁ ତେଣୁ କାହିଁକି ଅଶୋକ ସେଠି ବସେଇଥିଲେ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମହାପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳା ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର ଏଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛର ଏଭଳିଆ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କର ଯେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଉଗଡ଼ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା ତାମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଶେଷ ସୀମାଟା ମାନେ ଥିଲା ଜଉଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାରଣ ସେଇଠି ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତୋଷାଳୀ କି ଗୋଟେ ନଗର ବୋଲି ଧରିବା କି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବା ତାର ଉତ୍ତର ସୀମାଟା ଥିଲା ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜଉଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ସେଟା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଏଇଆ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜଉଗଡ଼ଠୁ ନେଇକିରି ଦୟାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷଣାରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଧଉଳିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ନଥିଲା ଏକଥାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଇଏ ସେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିନି ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ସେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିର ଗୋଟେ ସହର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଧଉଳିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦୟାନଦୀ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଲାଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛେ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ତୋଷାଳୀର ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତୋଷାଳୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମାଟା ସରୁଥିଲା ଜଉଗଡ଼ରେ ତେଣୁ ଅଶୋକ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ଅନୁଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଶାସନ ଏଇଠି ଜଉଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଧଉଳିରେ ଅନୁଶାସନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନୁଶାସନ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଏ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅନୁଶାସନ ଲେଖାଯାଏ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଜନସମାଗମ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆମେ ନା ହୋର୍ଡିଂ ବସାଯାଉଛି କେଉଁଠି ବସା ହେଉଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋର୍ଡିଂ ଦିଆହେଉନି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲିଂ କରାହେଉଛି ହୋର୍ଡିଂ ବସା ହେଉଛି କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ହୋର୍ଡିଂ ବସୁଛି ରାଜମହଲ ଛକରେ ହୋର୍ଡିଂ ବସୁଛି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ବସୁଛି ପଳାଶୁଣୀରେ ବସୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଭିଜିବିଲିଟି ରହିବ ତେଣୁ ଧଉଳି ଅନୁଶାସନ ଯେଉଁଠି ବସା ହେଇଛି ସେଇଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ନଥିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାର ପଥ ଥିବ ମାନେ ପଛରେ ଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ଥିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଅନୁଶାସନ ସେ ବସେଇଥିଲେ ଜଉଗଡ଼ ବି ସେଇଆ ଜଉଗଡ଼ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଈ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜଉଗଡ଼ ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସହର ଥିଲା ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ତୋଷାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଶୋକ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିଥିଲେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାନେ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସେଟା ଥିଲା ଉଡ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠିକି ଅଶୋକ ଯାଇପାରିନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଅଗମ୍ୟ ଜାଗା ସେଠିକି ଅଶୋକଙ୍କର ଆର୍ମି ସେଠିକି ଯାଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଧଉଳିରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ଆର୍ମିକି ମାନେ ଇଏ କରି ନେଇଥିଲେ ପୁରା ଆର୍ମି ଜୟ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟାକ ଅନୁଶାସନ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଇଏରେ ବି ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ଯଦି ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ସେଇଟା ବୈତରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା
ବୈତରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ନହେଲେ ତ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଯାଇକି ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି ସୁରଥ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଯେ ସେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୁନିୟାଦି, କେଉଁଠି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପାତତଃ ଆଉ କିଛି ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗଣରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଣରାଜ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି କେହି ରାଜା ନଥିଲେ, ଲୋକ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଡ଼ ବଡ଼ ମଗଧର ଏଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ରାଜା ନଥିଲେ, ଲୋକ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଗଣରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ, କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା ନେତା। ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ହଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, କେହି ରାଜା ନଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ନଟ୍ ୟେଟ୍ ବିନ୍ କନଫର୍ମ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେହି ରାଜା ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନା କାହିଁକି, ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ହେଉ କି ରାଧାନଗରରେ ହେଉ, କେଉଁଠି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଆର୍ମି ସହିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଆର୍ମି ବି ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳକୁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥାର ମାନେ ଆଲୋଚନାଟା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଳିଙ୍ଗର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ। କାରଣ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇଏ ଯେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପତନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ କଳିଙ୍ଗର ଗୋଦାବରୀରୁ ଇଏ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକା ମଝିରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର ଏଇଭଳିଆ ନାଁରେ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଜଣେ ଥିଲେ, ମାନେ 3ଟା, କାହାକୁ ଏମ୍ପରର କୁହାହେଉଥିଲା। ଏମ୍ପରର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ, 3ଟା କଳିଙ୍ଗ, ମଗ କଳିଙ୍ଗ, ପ୍ରାଚୀ କଳିଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗାରିଡାଇ କଳିଙ୍ଗ, 3ଟା କଳିଙ୍ଗକୁ ଯେ ଏକାଠି କରିକିରି ଯେ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବେଗବାନ ଐର ଖାରବେଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପରର ଖାରବେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମ୍ପରର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପରର ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ରାଜା ଖାରବେଳ କେହି କହନ୍ତିନି, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଉଡ୍ରରେ ଜଣେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 3ଟା କଳିଙ୍ଗର ସେ ଗଙ୍ଗାରିଡାଇ କଳିଙ୍ଗ, ପ୍ରାଚୀ କଳିଙ୍ଗ, ମଗ କଳିଙ୍ଗ, ପୁରା ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଏକାଠି କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ସମାନ ଥିଲା, ଚଳଣି ସମାନ ଥିଲା, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ କଳିଙ୍ଗ, କିଏ ଉତ୍କଳ, କିଏ ଉଡ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି କଥା ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା ପଥର, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ 2ଟା ପଥ ଥାଏ, ଐତିହାସିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଏଣ୍ଟାର ଭାରତକୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀଠୁ ପୁରା ହିମାଳୟଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଏପଟେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରୁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେତେ ପଥ ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ପଥରେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିଲା, ଉତ୍ତରା ପଥ, ଦକ୍ଷିଣା ପଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବୀ ପଥ ଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୂର୍ବୀ ପଥ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବୀ ପଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପୂର୍ବୀ ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀରେ ଆଗରୁ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଳୁନି। ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, କଳିଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବାୟୁ ପୁରାଣରେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା ପଥର
ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଆଉ ଇ ଦକ୍ଷିଣାପଥର ମଝିରେ। ତାମାନେ କଳିଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାଟା ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏପଟେ ପୂର୍ବରେ ଗୋଦାବରୀ ପୂର୍ବରେ ପୁରା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁରା ଗୋଦାବରୀ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବରେ ତ ମହାସାଗର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମହାସାଗର। ତେଣୁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଶ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ମଝିରେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସବୁ ପୁରାଣର କଥାଟାକୁ ମିଳେଇ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗାରିଡାଇ କଳିଙ୍ଗ, ପ୍ରାଚୀ କଳିଙ୍ଗ, ମଗ କଳିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଇଏ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋମସ ମହର୍ଷି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ନଈଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ନଈଟା କ'ଣ, ସେ କେଉଁ ନଈ? ତାଙ୍କୁ ଲୋମସ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନଈଟା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଆଉ ସେ ନଦୀ ଆରପଟେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ଲୋକ ରହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାଭାରତ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ଉତ୍ତର ସୀମା ବୈତରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ସୀମାଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯଦି ସୀମା ଉତ୍ତର ସୀମା ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠୁ ଆସିକି ଧଉଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲେଣି ଯେ ତାମାନେ ସିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଙ୍ଗାରିଡାଇ କଳିଙ୍ଗ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିସାରିଲେଣି। ଅଧିକାର କରିକିରି ପୁଣି ମଗ କଳିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିବେ ବୋଲିକି ଏଇ ଯେଉଁଟାକି ତୋଷାଳି ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। এইটাକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ମାନେ ଇଏ ଆମର ଜଉଗଡ଼ ପାଖରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠିକି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ତେଣୁ ସେ ଅନୁଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ଜଉଗଡ଼ ଅନୁଶାସନ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର, ଏମିତି ଶାସନ କର ଯେ ତମ ଶାସନକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବେ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ମାନେ ଅଶୋକ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ସୀମାକୁ ନେଇକରି। ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗର ସୀମାଟା ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର ଆଉ କିଛି ମାନେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାନେ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଚିଲିକାରୁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆମର ଇଏ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଙ୍ଗୋଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ତାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼। କଙ୍ଗୋଦର ରାଜଧାନୀ ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼ ଥିଲା। ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼ ଯାହା ଭିତରେ ପାଲୁର ଥିଲା। ସେ କଙ୍ଗୋଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼। ସେ ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ଚିଲିକାଟା ପୁରା ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କଙ୍ଗୋଦ ଥିଲା। ତେଣୁ କଙ୍ଗୋଦରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଆମର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତୀରରୁ ପୁରା ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ନହେଲେ ଅଶୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଆର୍ମିକି ନେଇକି ଆସିକିରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିପ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଥିଲେ ସିଏ ହୁଏତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ସେତେ ବାଧା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଅନାୟାସରେ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଳିଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସେପଟେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗକୁ ତାମାନେ ସେ ଜୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପଟକୁ ସେ ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ଜୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦିଓ ମାନେ 50% ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ସବୁ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ହୋଇକି ରହିଛି। କାରଣ ତାହେଲେ ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, କଳିଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଶୋକ ହିଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି? ନା, ଅଶୋକ କାହିଁ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବନେଇବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧଉଳି ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଧଉଳିର ଯାହା ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଧଉଳିର ହାତୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଉଳିର ହାତୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ରକ୍ ଆର୍ଟ।
ମାନେ ରକ୍ରେ ପଥରରେ ଏଇଟା କାହିଁ ହାତୀ କରାହେଇଛି, ହାତୀଟା ଏଇଟା ଅଶୋକ ହିଁ କରାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଇଥିଲେ ଯେ ହାତୀ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ହିନୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ମାନେ ହାତୀ ହେଉଛି ତାର ସିମ୍ବଲ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା ଏବଂ ଇଏକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ମାନେ ସିଂହଳ ପଠାଇଥିଲେ, ପୃଥିବୀର କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଲାଓସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଅଶୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଳିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଠି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଯେ ଏଠି ଅଶୋକ ଅନୁଶାସନ କାହିଁ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟାକୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋମର୍ଫିକ୍ ଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋମର୍ଫିକ୍ ଫର୍ମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀଟା କାହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ହାତୀ, ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସିମ୍ବଲ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି, ଧଉଳିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ରହିବାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଧଉଳି ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆଉ ଅନୁଶାସନ, ଏଇ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଦୁଇଟା କୀର୍ତ୍ତି। ଅଶୋକ ଏବେର ଯେଉଁ ଧଉଳି ଅଛି, ଏବେର ଯେଉଁ ଧଉଳି ହେଉଛି ମାତ୍ର 60-70 ବର୍ଷର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଯିଏକି ବିହାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସେଠି ବିହାରରେ ଯେଉଁ ସାରନାଥରେ ଯେଉଁ ବୋଧଗୟାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ବୋଧଗୟାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଇଏ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବନେଇବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଠି ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଠୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦୟାନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିକି ବହନ କରୁଥିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 60-70 ବର୍ଷ ତଳର, ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଜାପାନର କଳିଙ୍ଗ ନିପନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ଜାପାନିଜ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଜାପାନିଜ ମାନେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଏବେ ବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅବତାର, ଧର୍ମଚକ୍ର, ଯାହା ସବୁ ସେଠି ହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ, ହଁ, ମହାନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ପଦ୍ମାସନରେ ବୁଦ୍ଧ ବସୁଛନ୍ତି, ମହାପରିନିର୍ବାଣରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 60-70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଏକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବିହାର, ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳିଙ୍ଗ ନିପନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି, କିଛି ଶିଳାଲେଖ ଅଛି, ଏବେ ଶିଳାଲେଖ ହିଁ ଅଛି। ଶିଳାଲେଖଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଧଉଳି ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଧଉଳି ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ସେଇଠି ନାହିଁ, ନା ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୀର୍ତ୍ତି। ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳିର ଶିଳାଲେଖଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଜଣେ ଇଂରେଜ ମାର୍ଶଲ କିଟୋ, ବୋଧେ ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାର୍ଶଲ କିଟୋ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ବୋଧେ 1936-37 ମସିହାରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ସେମାନେ ସବୁ ହଣ୍ଟିଂରେ ଯାଆନ୍ତି, ଶିକାର ଫିକାରରେ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଥରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଏଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ୟାକୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଐତିହାସିକ, ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିଳାଲେଖକୁ ଜଣେ ଇଂରେଜ ମାର୍ଶଲ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ବି ସେଇଆ, ସିଏ ବି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବି ତାକୁ ବି ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଂରେଜମାନେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋମର୍ଫିକ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏ ହାତୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି, ଏ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଧଉଳି ପାଖରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଧଉଳି ନିକଟରେ, ୟାକୁ ହିଁ ଇଂରେଜମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବିହାର, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନିପନ, କଳିଙ୍ଗ ନିପନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଜାପାନର, ସେଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଇଏଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଧଉଳିର ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଛେ, এইটা ডেভেলপ হয়েছে জাপানিজ মানক দ্বারা। এটা গোটা স্মৃতিরে আউ একথা বি বহুত লোক এবে কহিলেনি যে বর্তমান বি রিসর্চ ডেভেলপ হচ্ছে আস্তে আস্তে। বর্তমান ইতিহাস রিসর্চ ডেভেলপ হচ্ছে। আগে মানে অশোকঙ্গ পরঠু খারবেলঙ্গ পর্যন্ত, খারবেলঙ্গ পরঠু পুরা মাঠর বংশ পর্যন্ত ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ওড়িশার ইতিহাস পুরা অন্ধকারে ছিল। 500 বর্ষর ইতিহাস, কেউ রাজা ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ, କେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷର କଳିଙ୍ଗ ଖାରବେଳଙ୍କଠୁ
ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ ରାଜା କେଉଁ ରାଜବଂଶ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବାକି ହେବାକୁ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠୁ ତ ଶଳଦ୍ଭବ ବଂଶ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୋଇବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଭୋଇବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟଡି ହେଇଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଷ୍ଟଡି ପରଫେକ୍ଟଲି କରାହେଇନି। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରାହେଉଛି, ମାନେ ଗବେଷକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷ ନାଗବଂଶ ଥିଲେ, ମାଠର ବଂଶ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶ କେଉଁଠି ଥିଲା, ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଐତିହାସିକ କହିଲେଣି ଭାରତୀୟ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅଶୋକ ଏଠିକି ଆସିବା ଯେ ପରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଅଶୋକ ଏଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କହିଲେଣି। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା, ସିଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରଚାର ଥିଲା। କାହିଁକି ଥିଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ବଲ୍ଲୁକ, 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବଣିକ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ବଣିକ ବୋଲି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ତପସ୍ୱୀ ଦାନମ, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ 2 ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଭିକ୍ଷା ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଙ୍କ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱୀ ଦାନମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶିଳାଲେଖ ବାହାରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଐତିହାସିକ। ମାନେ ସତ କେତେ ଦୂର ସତ ଆମେ ତାକୁ ତ ମାନେ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ତାରାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ତାରାପୁରରେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ 2 ଜଣ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ବଲ୍ଲୁକ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ଏଇଟା ପୁରା 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଘଟଣା। ଅଶୋକଙ୍କର ତ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ 2 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଜର ବାଳ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଆରିସା ଆଉ କାକରା, ଓଡ଼ିଶାର ଆରିସା କାକରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜାୟତନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 42 ଦିନ ଉପବାସରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆରିସା କାକରା ପିଠା ଆଉ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଉପବାସ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବଣିକ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଐତିହାସିକ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। କେତେ ଦୂର ସତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାରାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ଜାରକାଠୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି ସେଟା। ତେଣୁ ସେ ତାରାପୁରରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଟା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ତପସ୍ୱୀ ଭଲ୍ଲୁକଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଅଶୋକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକ ଐତିହାସିକ ମାନେ କହିଲେଣି ଅଶୋକ ଏଠିକି ଆସିକି ବୌଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲେ, ଅଶୋକ ଆଗରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଏଠିକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ପୁରା ହିଂସାରୁ ମାନେ ଜଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଂହଳ। ତେଣୁ ସେଇଦିନୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏ କଳିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମେ କରିବୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ତିସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କାଇମାର ଯେଉଁ କାଇମା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠି ଅଶୋକଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତୀ ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଅଶୋକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତିସ୍ ସେଇଠି ଯାଇକରି ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ, ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି କାଇମା ପାହାଡ଼ରେ। କାଇମାର ମଧ୍ୟ 2nd ସେଞ୍ଚୁରୀ 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ BCରୁ ପୁରା ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ସେଠି ଅଶୋକଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜୈନ ଯକ୍ଷିଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ଇଏ ମିଳୁଛି। ହଁ, ଆଉ କାଇମା ପାହାଡ଼ରେ ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ
30 ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନଫର୍ମ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କେହି କନଫର୍ମ କରି କହିପାରିବେନି, ଅଧୁରା ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 100% କୌଣସି ଐତିହାସିକ କହିପାରିବେନି ଯେ ଧଉଳିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଦୟା ନଦୀର ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, ରାଧାନଗରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାଣି ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି। ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ପାରିବା? ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଧଉଳି ଯିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଧଉଳି ଯିବା, ସେଇ ପାଖରେ ଧଉଳିରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଯେଉଁଟା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ, ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ତୋଷାଳୀର ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସିଟି ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗଭିତ୍ତିକ ସହରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଧଉଳି ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୟାନଦୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କ'ଣ ସେ ତାର ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏଠି ହେଇଥିବ କି, ମାନେ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏଇ ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା କେତେ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବର୍ଷର ତଳର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖେଇବା। ଆଜ୍ଞା।